Hello students, welcome back to my channel. Today I am going to explain the poem My Mother is 66, and this poem is composed by Kamala Das. Kamala Das is a very famous name in Indian English writing. She is known for her poetry collections, short story and novels. In Malayalam she is known as Madhavi Kuti, and the main characteristics of her poems are versatility, originality, and the indigenous flavor of the soil. And the autobiography of Kamala Das is my story, and her poems are mostly self-revelations, self-realizations, or confessional poems. And this poem, At My Mother is 66, is also a confessional poem, or a poem where the poet writes about her own personal feelings, and the themes that she deals in these poems are mother-daughter relationship, aging, and complex human relationship. As we know, a woman has to play various roles in her lifetime: daughter, mother, sister, sister-in-law, etc. And the role of the daughter that woman plays in her life is one of the most crucial roles she has to play. So the poet in this poem expresses very minutely about her feelings on seeing her aging mother. ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ভাৰতীয় ইংৰাজী সাহিত্যত কমলা দাস খুবেই এটা চিনাকি নাম। তেওঁৰ পয়েট্ৰি কালেকশ্যনছ বা চুটিগল্প বা উপন্যাসবিলাকৰ বাবে তেওঁ অতি জনাজাত, আৰু তেওঁৰ কবিতাত বিশেষকৈ তেওঁৰ নিজৰ ব্যক্তিগত আৱেগ অনুভূতি তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে, বা তেওঁৰ নিজৰ যিবিলাক নিজৰ ঠাইৰ ইণ্ডিজিনাছ ফ্লেভাৰ, কেৰেলাৰ যিবিলাক থিমছ, মানে বেছিক থিমছ বা তেওঁ এনেকুৱা ইমেজেছবিলাক তেওঁৰ কবিতাত দেখা যায়। আৰু কমলা দাসৰ এই মাই মাদাৰ 66 কবিতাটো অতি এটা সুন্দৰ কবিতা। দ্য পয়েট ৰাইটছ দিছ পয়েম উইদাউট এ ফুল ষ্টপ। কবিতাটোত কোনো ফুল ষ্টপ নাই, গোটেই কবিতাটো তেওঁ ফুল ষ্টপ নোহোৱাকৈ তেওঁ সামৰণি মাৰিছে। আৰু এই কবিতাটোত কবিৰ এক অনুভৱ হৈছে, তেওঁৰ বৃদ্ধ মাকক দেখি কবিৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে, সেই অনুভৱটোক তেওঁ এই কবিতাটোত ধৰি ৰাখিছে। লেট মি ৰিড দ্য পয়েম ফাৰ্ষ্ট। ড্ৰাইভিং ফ্ৰম মাই পেৰেণ্টছ হোম টু কোচিন লাষ্ট ফ্ৰাইডে মৰ্নিং, I saw my mother beside me, doze, open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she. Looked but soon put that thought away, and looked out at young kids sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing away, I looked again at her wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile, smile, and smile. Now I'm going to explain the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze, open mouth. The poet was driving to the Cochin airport to take a flight, and on that day her mother was sitting beside her, and she was taking a snap, and her mouth remained open. এদিনাখন কবিয়ে কোচিন এয়াৰপৰ্টলৈ তেওঁ ড্ৰাইভিং কৰি গৈ আছিল, আৰু তেওঁৰ কাষত কোন বহি আছিল? তেওঁৰ মাক। আৰু তেওঁৰ মাকলৈ চাই কবিয়ে দেখিলে যে মাকে এটা কলা ঘুমটি মাৰি আছে, ড'জ, অপেন মাউথ, আৰু তেওঁৰ মুখখন কি আছিলে? খোলা। Her face ashen like that of a corpse. Her mother's face is looking like that of a corpse.
মাকৰ মুখখন কেনেকুৱা দেখিছিল বুলি কৈছে এটা ডেড বডিৰ নিচিনা কৰ্পছ মিন্স ডেড বডি এটা মৃতদেহৰ নিচিনা কলা ছাই বৰণীয়া and realized with pain that she was as old as she looked but soon put that thought away. On seeing her aging mother, the poet feels pain in her heart because her mother is growing old day by day. মাকক দেখি মাকৰ সেই ছাই বৰণীয়া মুখখন দেখি কবিৰ অনুভৱ হৈছিল উপলব্ধি হৈছিল যে তেওঁৰ মাক কমান বৃদ্ধ হৈ গৈ আছে তেওঁক যেন দেখাত যেনেকুৱা লাগিছে তেওঁ সিমানেই মানে তেওঁক বৃদ্ধ দেখাইছে বুলি কৈছে আৰু কবিয়ে তেতিয়া কি হ'ল এটা খুব দুখ তেওঁ অন্তৰত অনুভৱ কৰিলে বাট চুন পুট দ্য থট এৱে কিন্তু কবিয়ে সেই মুহূৰ্তত সেই চিন্তাটো কি কৰিলে তেওঁৰ মনৰ পৰা তেওঁ যে এটা দুখ হ'ল দুখবোধ হ'ল এটা তেওঁ যন্ত্ৰণা অনুভৱ কৰিলে সেই চিন্তাটো তেওঁৰ মনৰ পৰা আঁতৰাই পেলালে and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. কবিয়ে তেওঁৰ গাড়ীৰ খিৰিকীৰ পৰা বাহিৰলৈ তেওঁ চাই পঠিয়ালে young trees sprinting মানে while we are driving, while we are sitting on a car or a moving vehicle, we see the trees run in opposite direction. আমি যেতিয়া এখন গাড়ীত গৈ থাকোঁ বা বহি থাকোঁ আমি দেখোঁ যে গছ গছনিবোৰ মানে পিছফালে যেন দৌৰি গৈছে কবিয়ে সেই দৃশ্যটোলৈ চাই পঠিয়ালে য়ং টি স্প্ৰিণ্টিং দ্য মেৰী চিলড্ৰেন স্পিলিং আউট অফ দেয়াৰ হোমছ আৰু কবিৰ চকুত আৰু দৃষ্টিত কি পৰিল খুব মানে আনন্দ মনেৰে কেইটামান ল'ৰা ছোৱালী ঘৰৰ পৰা দৌৰ মাৰি বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে বাট আফটাৰ দ্য এয়াৰপৰ্ট চিকিউৰিটি চেক ষ্টেণ্ডিং এ ফিউ ইয়াৰ্ডছ কবিৰ মাকক দেখি বৃদ্ধ মাকক দেখি কবিৰ যি অনুভৱ হ'ল তেতিয়া কি কৰিলে তেওঁ লগে লগে সেই চিন্তাটোৰ পৰা সকাহ পাবৰ বাবে তেওঁ বাহিৰলৈ চাই পঠিয়ালে আৰু চাই পঠিয়াওঁতে তেওঁ দুটা দৃশ্য দেখা পালে এটা হৈছে গছ গছনিবোৰ খুব খৰকৈ যেন পিছফালে দৌৰ মাৰিছে বা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী কেইটামান আনন্দ মনেৰে বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে তেতিয়া কি কৰিলে আফটাৰ দ্য এয়াৰপৰ্ট চিকিউৰিটি চেক তাৰপৰা তেওঁ এয়াৰপৰ্ট পালেগৈ চি ৰিচ দ্য এয়াৰপৰ্ট আৰু এয়াৰপৰ্টত যিখিনি চিকিউৰিটি চেকৰ ফৰ্মেলিটিজ তেওঁ কৰিলে ষ্টেণ্ডিং এ ফিউ ইয়াৰ্ডছ আৰু মাৰ্কৰ পৰা মাত্ৰ কেইহাতমান দূৰত কবিয়ে থিয় হৈ আছিল কবিয়ে থিয় হৈ অনুভৱ কৰিলে ষ্টেণ্ডিং এ ফিউ ইয়াৰ্ডছ এৱে আই লুকড এগেইন এট হাৰ ৱেন পেল এজ এ লেট উইণ্টাৰ্ছ মৰ্ন কবিয়ে কৈছে এয়াৰপৰ্টৰ চিকিউৰিটি চেক কৰাৰ পিছত মই আকৌ মোৰ মালৈ চালোঁ হাৰ ফেচ লুকছ ভেৰি পেল ৱেন কবিয়ে কৈছে মোৰ মাৰ মুখখন খুব হেতা লাগিছিল ৱেন নিষ্টেজ মানে তেজ নাইকিয়া যেন হেতা বৰণীয়া এজ এ লেট উইণ্টাৰ্ছ মৰ্ন কবিয়ে কৈছে মোৰ মাৰ মুখখন কাৰ দৰে লাগিছিল কিহৰ দৰে লাগিছিল বুলি কৈছে শীতকালৰ সেই নিষ্টেজ চন্দ্ৰটোৰ দৰে শীতকালৰ সেই ভাগৰুৱা চন্দ্ৰটোৰ দৰে দেখিছিল লেট উইণ্টাৰ্ছ মৰ্ন and felt that old familiar ache কবিৰ মাকৰ মুখখন দেখি শীতকালৰ সেই ভাগৰুৱা চন্দ্ৰটোৰ নিচিনা কবিৰ মাকৰ মুখখন দেখি কবিৰ অনুভৱ হ'ল মানে এটা felt that familiar ache আকৌ এটা খুব চিনাকি দুখ চিনাকি যন্ত্ৰণাই আহি কবিক হেঁচা মাৰি ধৰিলে মাই চাইল্ডহুড ফিয়াৰ কবিয়ে কৈছে যিটো মোৰ ল'ৰালিৰ মানে ভয় শৈশৱৰ ভয় আৰু সেই চাইল্ডহুড ফিয়াৰটো কি আমি সকলোৱে আমি সেইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ অভিজ্ঞতা হৈছে আমি ভাবোঁ যে ল'ৰালিকালত আমাৰ মা যদি কেতিয়াবা নাইকিয়া হৈ যায় আমাৰ মাৰ যদি মৃত্যু হয় কবিৰ সেই ভয়টোৱে সেই কবিক মানে আমনি কৰিলে বাট অল আই ছেড ৱাজ চি ইউ চুন আম্মা কিন্তু দ্য পইট ডিড নট ক্ৰাই কবিয়ে কিন্তু সেই ভয়টো আহিল দুখটো আহিলেও কবিয়ে কান্দা নাই কিন্তু কবিয়ে কি কৰিলে তেওঁ কি বুলি কৈছে চি ৰিমেইন কম্প'জ তেওঁ নিজকে মানে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলে তেওঁ আৱেগ তেওঁৰ দুখটোক তেওঁ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলে চি ইউ চুন আম্মা কিন্তু তেওঁ মাকক এটাই কথা ক'লে তোমাক খুব সোনকালে দেখা পাম অল আই ডিড ৱাজ স্মাইল স্মাইল এণ্ড স্মাইল আৰু হাঁহি হাঁহি মই মোৰ মাক এয়াৰপৰ্টত সেই মই বিদায় দিলোঁ
এতিয়া চাবা তোমালোকে পয়েমটো ফুল ষ্টপে আৰম্ভ হোৱা নাই মানে আৱাৰ হিউমেন থটছ আৰ ডিষ্ট্ৰেক্টেড এণ্ড নেভাৰ এণ্ডিং আমাৰ যি আবেগ অনুভূতি দুখ যন্ত্ৰণা এইবিলাক কেতিয়াও শেষ নহয় আৰু সেইবিলাক কি হয় আমাৰ মনলৈ সঘনাই সঘনাই আহি থাকে সেইকাৰণে কবিয়েটো ফুল ষ্টপে তেওঁ সামৰণি মৰা নাই মানে কবিৰ এই পেইন এণ্ড একটোৱে কবিক মানে ইট উইল হণ্ট হাৰ এগেইন কবিক আকৌ আমনি কৰিব আকৌ ভয় খুৱাব সেইকাৰণে কবিয়ে কি কৰিছে উইদাউট এ ফুল ষ্টপ চি ফিনিছেছ দ্য পইণ্ট কবিতাটো তেনেকৈ তেওঁ শেষ কৰিছে কোনো এটা ফুল ষ্টপ ইয়াতে নাই এতিয়া আমি চালোঁ এই কবিতাটো ফ্ৰী ভাৰ্ছত লিখিছে ইয়াতে কোনো ছন্দ নাই কবিতাটোত ফ্ৰী ভাৰ্ছ আৰু কমলা দাসৰ কবিতাবোৰ তেনেকুৱাই তেওঁ হাৰ পইমছ আৰ নট এ মিয়াৰ ইমিটেশ্যন অফ দ্য ব্ৰিটিছ পইট্ৰি মানে ব্ৰিটিছ কবিসকলক তেওঁ অনুকৰণ কৰি লিখাৰ নিচিনা নহয় তেওঁ কবিতাবোৰ এটা নিজস্ব অৰিজিনেলিটি আছে আৰু তেওঁ লেংগুৱেজটো কি কৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইংলিছত তেওঁ লিখিছে আৰু সেইকাৰণে কমলা দাসক ইজ এ ভেৰি ষ্ট্ৰং এণ্ড পাৱাৰফুল ৰাইটাৰ বুলি কোৱা হয় তেওঁ সেই ডিষ্টৰশ্যন মানে সেইটোৰ পৰা তেওঁ ওলাই আহিব পাৰিছে অকল তেওঁ ব্ৰিটিছ পইট্ৰিৰ নিচিনাকৈ মানে অনুকৰণ কৰি তেওঁ কবিতা লিখা নাই আৰু আমি চালোৱে কবিতাটো চালোঁ যে তেওঁ কবিয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে চিমিলি এণ্ড মেটাফৰ তেওঁ ইউজ কৰিছে এটা আছিলে মাকৰ বুকখনক তেওঁ ডেড বডিৰ লগত তুলনা কৰিছে আৰু ইটো আছিলে লেট উইণ্টাৰ্ছ মুন সেইটো হৈছে মেটাফৰ চিমিলি আৰু উপমা আৰু ৰূপক আমি যিটো বুজি পাওঁ অসমীয়াত এতিয়া উপমাটো হৈছে তেওঁৰ মাকৰ মুখখন কাৰ দৰে দেখিছিল ছাই বৰণীয়া এটা মৃতদেহৰ দৰে আৰু মাকৰ মুখখন হেতা নিস্তেজ মুখখনে কিহৰ লগত তেওঁ তুলনা কৰিছিল লেট উইণ্টাৰ্ছ মুন সেইটো হৈছে ৰূপক উপমাতকৈ অলপ বেছি যি গভীৰ অৰ্থ বহন কৰে সেইটো হৈছে ৰূপক আৰু মই তোমালোকক কবিতাটো ক'লোঁ মানে কি ভাৱ ইয়াত প্ৰকাশ কৰিছে পইম ইজ ভেৰি চিম্পল সহজ তেনেই আৰু তোমালোকে কবিতাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঘৰত বাৰম্বাৰ পঢ়িবা তোমালোকে নিজে এটা মিনিং তাৰ পৰা ল'ব পাৰিবা ধন্যবাদ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই এটা ৱৰ্ড ভুল হৈছিল তোমালোকক উল্লেখ কৰোঁতে চি ৱাজ টেকিং এ স্নেপ কৈছোঁ মই চি ৱাজ টেকিং এ নেপ মানে ড'জ কলা ঘুমটি মৰা এনেই আমি অলপ মানে টোপনিয়াই থকা ধৰা দিনত আমি যিটো কৰোঁ সেইটো নেপ বুলি কয় NAP তোমালোকে কাৰেকশ্যন কৰি ল'বা সেইটো স্নেপ নহয় চি ৱাজ টেকিং এ নেপ থেংক ইউ